કૃષભ ને પિનાક આવવાના છે. આલિયા. यस मैम. वो लोग थे सुबह, कृषभ और पिनाक. हाँ मैम थे ना. We'll wait for 1 minute and then start. यस मैम. Let us begin. आ जाएंगे. So last time we had seen about the color blindness. ठीक है. I am following the new NCERT book. So in that it is given color blindness and then it is hemophilia. Correct. So hemophilia will also follow the same way. The last time जो हमने करा था कि पनेट स्क्वायर बना के देखा था. If the female is affected, the male is affected. If the female is carrier, color blind, hemophilia भी same तरह से बनेगा. It is the same way that it is done. Let us see what is happening in this type of defect. This is sex-linked disease. What do you mean by sex-linked disease? Means the chromosome would be present on the 23rd pair, that is the XX and XY axis. So it would be going from the female to the next generation, or the male from the X chromosome that it has. Correct. So what is happening in this hemophilia situation? Usually શું થાય છે, like you get a cut or a wound, બરાબર? So within some time blood clotting will take place and blood loss is prevented. When would blood loss would take place? નાનું મોટું કટ થયું હોય તો પણ એ કેવું છે, 5 મિનિટની અંદર તો એ બંધ થઈ જાય છે, બરાબર? કઈ નીકળતું નથી બ્લડ પછી. ઓકે, એન્ડ વી આર સેવ્ડ. હવે જો સર્જરી થઈ હોય કે બહુ મોટું ઇન્જરી થઈ હોય તો બ્લડ લોસ જલ્દી થાય, બટ આ બ્લડ લોસ બંધ થઈ જાય. ઇટ્સ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ સેવ ધ લાઈફ. So something is present in ourselves, કઈક છે, બરાબર? In the blood there is something and there is a chain of reaction, a single protein, and it is affecting the whole blood clotting process. So the blood clotting process will take place and stop the blood from flowing and the person is saved. Correct.
This is a normal way. તો તમને ખબર છે કે લાઈક વેનેવર આ બધું નોર્મલ હોય ને આ નહીં થતું હોય તો એબનોર્મેલિટી બનશે. ઇટ ઇઝ એઝ ઇઝી એઝ ધેટ. બરાબર. એબનોર્મેલિટી ઇટ વુડ બી અ રિઝલ્ટિંગ ઇન સમ પ્રોબ્લમ અ ડિફેક્ટ. હવે આ જો પ્રોબ્લેમ કે ડિફેક્ટ થાય છે તો એનો મતલબ એમ છે કે સમવેર ધ કમાન્ડ ફોર બ્લડ ક્લોટિંગના જે પ્રોટીન્સ છે એ બનતા નથી. આ જે છે ને અહીંયા હિમોફિલિયા વાળું જે પેરેગ્રાફ છે જસ્ટ રિફર ટુ ધેટ. તો આ જો પ્રોટીન બનતા નથી એનો મેસેજ જ ડીએનએ પર નથી. It means that the gene for blood clotting process is missing in that person. એનામાં છે જ નહીં. એ ડીએનએ પર એ જીન જ નથી. So what is going to happen? Blood clotting process થશે નહીં. The person will suffer the whole life due to blood loss and ultimately they would die. So the lifespan is also very less of such people. Correct. So, due to this, an affected individual, a simple cut will result in a non-stop bleeding and he would die. Now, if a female is a carrier, the last lecture we had seen, Punnett square બનાવીને જોયું હતું કે carrier છે તો female, she will not suffer from the disease. She is saved. Why she is saved? Because she is having 2 X chromosome. On 1 X chromosome, there are defective genes. કે blood clotting થતું નથી. તો આ કરિયર છે. હવે શું થશે કે જે બીજું X chromosome છે તો it is having normal genes for blood clotting. So blood clotting will take place in her and she is saved. Is that clear? And she will have no problem throughout her life. But our problem क्या થશે કે she is having 2 X chromosome. તો જે son છે XY, son ને હંમેશા X chromosome મધર પાસેથી મળે છે. તો જો કરિયર વાળું X ડિફેક્ટિવ X જો એને મધર પાસેથી મળે, the son will be hemophilia, having hemophilia, hemophilic we will call it. Correct. And if he is having the non-defective X chromosome, he will be saved. So a mother of a carrier hemophilic, the son will have 50% chances of getting hemophilia, isn't it? And father is hemophilic, so what will happen? He will pass on the X to the daughter. So possibility of a female becoming hemophilic is very rare. Why? એના બંને X chromosome defective હોવા જોઈએ. Right? એક X chromosome એક mother પાસેથી મળે છે. બીજું X father પાસેથી મળે છે. તો ફાધર પાસેથી ડિફેક્ટિવ મળે પણ મધર પાસેથી સિમ્પલ મળે X ક્રોમોઝોમ ડિફેક્ટ વગરનું તો એ બચી જાય છે ને. સો મધર પણ હિમોફિલિયા છે, ફાધર પણ હિમોફિલિયા છે, તો જ ડોટરને હિમોફિલિયા થશે, અધરવાઇઝ નોટ. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? સો બેમાંથી જો એકને પણ મધર કરિયર હશે ને, સમ ઓફ ધ ચિલ્ડ્રન, you will make the Punnett squares for this and check for yourself what is going to be of the young ones. કેવા હશે young ones? Squares Punnett square બને છે. Making sign convention is very important. એટલે x axis ના માથા પર તમે કેપિટલ H લખો તો બની જશે નોર્મલ X ક્રોમોઝોમ વાળું. અને જો
like you are writing small h x ના માથા પર, તો એ શું બની જશે? It's a defective. So making the sign convention for this, selecting in MCQ, જો તમને એવું આપ્યું હોય તો તમે નહીં આપ્યું હોય તો જાતે બનાવી લેવાનું સાઇન કન્વેન્શન, પનેટ સ્ક્વેર બનાવીને જ જોવાના, then it will become very easy. See what type of sign convention we will take, correct, for this. Okay, see, we are deciding what would be the female, huh? So this is x, x. This is for hemophilia, correct? Hemophilia disease નો discuss કરીએ છીએ. So if this is x and x, this is capital H, this is capital H. This will be a normal female. બરાબર? Now x and x. Last lecture we had done like this for the color blindness, correct? This is H, capital H, and this is small h. So this is for hemophilia, but the female is having one normal x, this one. So she is saved from the disease. આના લીધે disease થતું નથી, આના લીધે બચી જાય છે. So she is a career female for hemophilia, correct? Then one more type, x, x. Which is left now? Small h, બંને. So she is hemophilic female. કેવી રીતે સાઇન કન્વેન્શન બનાવવાનું તે જોઈ લો બરાબર. કલર બ્લાઇન્ડનેસ હોય તો કેપિટલ C સ્મોલ c વાપરવાનું, કરેક્ટ? નો અધર વેરાયટી ઓફ ફિમેલ આની અંદર હવે થયું. નોર્મલ ફિમેલ, કરિયર ફિમેલ, હિમોફિલિક ફિમેલ બધું આવી ગયું. હવે મેલનું જોઈએ. એક્સ, વાય. ક્રોમોઝોમ હંમેશા પ્રેઝન્ટ છે on the X chromosome. આ normal છે. So H capital છે, dominant. So this is a normal male. And one more variety, X, Y. This is small h. So this is hemophilic male. This male will have bleeding problem. કે કસે વાગે કરે તો blood વહી જશે. It will be creating a problem.
well this one is. So હવે એક પનેટ સ્ક્વેર હું બનાવીને બતાવું છું, બીજા તમે ઘરે ટ્રાય કરજો. I will give you the problems to be solved. Correct? Punnett square, genotype, phenotype બંને લખશું. We will try this. Okay, this is the male is having the problem, small delusion. Female is a career લીધું છે. બરાબર, અહીંયા એક small h છે. So this will be બરાબર gametes. X and small h. Correct? Now in the Punnett square we will write the genotype and phenotype both. X, X. એક capital H, એક small h. તો આ થઈ ગયું છે career girl. X ના જોડે capital H ને Y. તો આ છે normal boy. હવે છે X small h, X small h. Hemophilic girl. She will be having a problem. This is just a career. X small h. Why? This is a hemophilic boy. So if father is hemophilic, mother is a career, one girl career, one girl hemophilic, one boy normal, one boy hemophilic. There are others also, and this combinations you are going to try yourself other. Mother, the father is normal, mother is a career. Make Punnett squares. Do it and send it to me. Correct? Now, in this, here, in the DNA like this, when there are these genes over there, ATGC are arranged. So that time, આ અરેન્જમેન્ટમાં મિસ્ટેક થઈ જાય છે, એટલે જે પ્રોટીન બનવાનું હોય તે બનતું નથી, બીજું જ બની જાય છે, એન્ડ હેન્સ આ ડિફેક્ટ આવે છે કે blood clotting is not taking place properly. Correct? And person would be having a problem. And person would die. So, એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત આમાં તમને કહી દઉં. You know the royal family of England. In that, Queen was the carrier of the disease. બરાબર? Queen Victoria. કઈ ડિઝીઝ મેમ? આજે ચલાવી રહી છું હમણાં તે જ. અચ્છા, હા. આજે સમજાવું છું ને હમણાં તે બ્લીડર્સ ડિઝીઝ. સો એનું જો ફેમિલી ટ્રી, એનું જો ફેમિલી ટ્રી બનાવીએ છે ક્વીન વિક્ટોરિયા, તો શી ઇઝ શોઈંગ અ નંબર ઓફ હિમોફિલિક ડિસેન્ડન્ટ્સ. એટલે પીડિગ્રી ચાર્ટ જે મેં સમજાવેલું એમાં કેવું છે કે તમારે તો ખાલી એવી રીતે ચાર્ટ બનાવવાનો, ધીસ વન ઇઝ ગેટિંગ મેરિડ ટુ ધીસ, એને આટલા બાળકો. હવે એના એ જે માણસ હતું કે ભાઈ એનું કોઈ ભાઈ બહેન છે, એ લોકોનું બનાવો ફેમિલી ટ્રી. આના છોકરા કેટલા છે,
બધાને પૂછો એમને આ ડિઝીઝ છે. સો વેન દે મેડ ઇટ ફોર ક્વીન વિક્ટોરિયા, આખું ફ્લોચાર્ટ બનાવીને, અને બધા જ જનરેશન આવી જાય, 3-4 જનરેશન, યુ આર જસ્ટ ગોઈંગ ટુ આસ્ક કે ડિઝીઝ છે નથી. ઓકે, તો એ લોકોએ જોયું કે ઘણા બધાને આ હિમોફિલિયા આવતું હતું. તો કેમ આવ્યું છે? They saw that Queen Victoria herself was carrier for this hemophilia. બરાબર? So you will see that if she is a carrier, તો ગર્લ ને કરિયર રહેવાના ચાન્સીસ છે. But in this case, if the person is knowing that they are having the disease, then they will marry a person who is not having the disease. એટલે છે ને, ચિલ્ડ્રનમાં આવવાની શક્યતા તો 25% કરતા ઓછી થઈ જાય ને. Because if see હમણાં આપણે જે પનેટ સ્ક્વેર બનાવ્યું એમાં ફાધર ઇઝ હેવિંગ ધ ડિઝીઝ, એટલે લગભગ 1 boy 1 girl હતા જ 25% અને 25% છોકરી કરિયર, એક જ બોય નોર્મલ, એટલે 25% ચાન્સીસ છે બચવાનો. સો ઇફ one is having the disease, the lady, and the male should be completely normal, તો બાળકો 25% શું 75% will be saved from the disease. So knowing if a disease is running in a family is very very important. આજકાલ એટલે બધા થેલેસીમિયા છે, થેલેસીમિયા મેજર માઇનર, તો બંનેને માઇનર હોય, બાળક મેજર નું આવે, તો that person is not going to survive also long time. બરાબર? So here we are completing the disease hemophilia. We are going to start the new topic. So this was regarding the defect in the clotting, and nowadays you know that medical science has found a treatment to all these things. તો એટલે કંઈક ના કંઈક પેલા જે કરિયર, પેલા જે પ્રોટીન્સ જોઈએ આના માટે, ક્લોટિંગ માટે ને બધું ડોક્ટર્સ મેનેજ કરતા હોય છે, isn't it? So the next disease is sickle cell anemia. Listen carefully. In the diagram there it is shown. Let us first understand the diagram. Listen very carefully. ડાયાગ્રામના નીચે જે છે ને તે પહેલા આપણે વાંચી લઈએ. જો micrograph of the RBC and the amino acid composition of the relevant portion of the beta chain of hemoglobin બતાવ્યું છે. બરાબર? From a normal individual, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જે બતાવ્યું છે એ નોર્મલ છે, અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જે મેંદુવડાના આકારનું ડોનટ શેપ જે બતાવ્યા છે એ નોર્મલ આરબીસી છે, અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ છે ને આખા લાંબા લાંબા થઈ ગયા છે આરબીસી, that is abnormal. બરાબર? હવે let us see the left hand side chain. જુઓ, પહેલા કહી દઉં કે આ પ્રોબ્લેમની અંદર શું થાય છે. When everything is normal, the RBC is formed in a normal way. એનું શેપ આખો બરાબર જ છે, there is no problem. તો ઓક્સિજન કેરિંગ કેપેસિટી એકદમ ફૂલ રહેશે, એટલે માણસને થાક નહીં લાગે. મેન તો વસ્તુ આ છે. બરાબર? ઓકે. અને જે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર ડાયાગ્રામ બતાવ્યું છે ને આખા વળી ગયેલા આરબીસી છે, એને સિકલ સેલ અનેમિયા કહેવાશે. So what is the problem in this? Due to the misinformation in the DNA, આરબીસી નો આખો શેપ જ બગડી જાય છે. કેવો થઈ જાય? સિકલ. સિકલ નો મતલબ દાતરડું. See, while you are cutting the grass કે crop ની અંદર પેલું ફાર્મર હાથમાં પકડીને પેલું ઘાસ આમ આખું યુ શેપનું હોય ને આમ કાપે ક્રોપને, પ્લાન્ટને, દાતરડું જેને કહીએ, એને ઇંગ્લિશમાં સિકલ કહીએ. તો આખો એનો વળી ગયેલો શેપ આરબીસી નો બની જાય.
So in this defect the RBCs are made in a bad shape. હવે શું થશે? What is the function of RBC? It is to carry the oxygen and supply, બરાબર ને? CO2 ને પાછું લઈ જવાનું છે lungs પાસે. Okay, now what will happen કે આજે પાછું લઈ જવાનું લાવવાનું છે તો that work cannot be done properly. Okay, so ઓક્સિજન ઓછું પડશે, પર્સનને કેવું થશે? બહુ જ થાક લાગે કારણ વગર. અનેમિયા થાય ને, અનેમિયામાં હોય ને એવું જ હોય. તો આ પણ અનેમિયા જ છે. તો ઇન that anemia what is happening? સિમ્પલ અનેમિયામાં કે તમારું હિમોગ્લોબિન ઓછું થઈ જાય, એમાં કઈ ડિફેક્ટ નથી. એટલે તમે પાલક, ગાજર, બીટ, ખજૂર ને બીજું શું ખાવ છો? અંજીર. ઇટ બિકમ્સ ઓલ રાઈટ. તમને આયનની ગોળી પણ આપે ડોક્ટર. સો ધ પ્રોબ્લેમ ઇઝ નોટ ધેર. આમાં આવું કઈ જ નહીં ચાલે. કેમ? બિકોઝ ધ ડિફેક્ટ ઇઝ જેનેટિક. આ જીન્સનો જ પ્રોબ્લેમ થઈ જાય છે. પર્સન એમને નોર્મલ લાઈફ એટલે કામ બધું કરે ને બહુ જ ધીરું થઈ જાય. ઓક્સિજન એટલે તમે આમ જે જલ્દીથી બધું ફટાફટ કરી શકો છો, યુ વિલ ક્લાઇમ્બ ધ સ્ટેર્સ. આ પર્સનને બધું જ આમ ધીરે ધીરે થશે. નોર્મલ લાઈફ કરવાનો એમને પ્રોબ્લેમ રહેશે. નાઉ લેટ અસ સી ધ જેનેટિક ડિફેક્ટ જેના લીધે છે તે. જોજો નાઉ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનું પહેલા આપણે કરીએ છીએ. આ નોર્મલ HbA જીન એવું લખ્યું છે જો, GAG CTC GAG. હવે શું થશે? પહેલું છે વેલાઇન, પ્રોટીનના નામ છે બધા, અમાઇનો એસિડ. હિસ્ટાઇન, LEU લ્યુસીન, થ્રીઓનાઇન, પ્રોલાઇન, GLU ગ્લુટામાઇન, ગ્લુટામાઇન 6 અને 7. જે રાઈટ હેન્ડ સાઈડનું છે ને જે ડિફેક્ટિવ છે એમાં જો મેસેજ બદલાઈ ગયો છે. GAG ના બદલે GUG થઈ ગયું છે. આની અંદર લખેલું છે જો, that the message is changed. GLU is replaced by GAG. પ્રોબ્લેમ ક્યાં છે? આ વાળું mRNA લખ્યું છે ને ત્યાં GAG લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર GUG છે. તો મેસેજ બદલાઈ જાય છે. તો કયો અમાઇનો એસિડ આવી જાય છે? GLU 6 નંબરના પોઝિશન પર જુઓ, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ GLU ગ્લુટામાઇન છે. અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર જુઓ 6 નંબરના પોઝિશન પર વેલિન has taken the place. ગ્લુટામાઇનના જગ્યા પર 6 પોઝિશન પર કોણ આવી ગયું છે? વેલિન. એટલે મેસેજ આખો બદલાઈ ગયો. what is the message? to make normal RBC. હવે મેસેજ બદલાઈ ગયો. મેસેજ બદલાઈ ગયો એટલે શું થઈ ગયું? ડિફેક્ટિવ શેપ ઓફ RBC આખો આવો બની ગયો છે. બરાબર? એટલે આ પ્રોબ્લેમ થશે કે ધ પર્સન will be having defective RBC. હવે આગળના હતા ને કલર બ્લાઇન્ડનેસ અને હિમોફિલિયા, એમાં આપણે પનેટ સ્ક્વેર બનાવીને એક્સ પરથી જાય છે કે નહીં, એકદમ પોતાના કાન ખેંચીને આ બરાબર વસ્તુ યાદ રાખો. ધ recessive trait character is not linked with the sex chromosome. ઓટોઝોમલ છે એટલે વુમન છે કે લેડી છે કે પછી મેન છે, ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ ધેટ એ આ જો ડિફેક્ટિવ જીન આ પાસ ઓન થાય છે.
This is an autosome linked recessive trait. Can be transmitted from parents to the offspring when both the partners are carrier for the gene. બરાબર? તો એક પેરેન્ટને નથી તો બીજા પેરેન્ટને નહીં હોવું જોઈએ. તો જ નેક્સ્ટ જનરેશન વાળા નોર્મલ થશે. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? સો heterozygous છે પેરેન્ટ્સ બંને. The disease is controlled by a single pair of gene, hemoglobin A, hemoglobin S. Out of the 3 possible genotypes, only 2 homozygous individual HBS showed the disease phenotype બાર એક્સપ્રેસ થશે. અને જો HBS છે તો they are less affected, પણ એને કરિયર કહેવાશે. કરિયર છે તો ડિઝીઝ તો લઈને જાય જ છે, પણ આમાં તમે પનેટ સ્ક્વેર બનાવીને મેલ ફિમેલના પ્રમાણે આનું નહીં બનાવી શકો, કે ઇટ્સ નોટ રિલેટેડ વિથ ધ સેક્સ ઓફ ધ પર્સન, કે XX છે કે XY મળે છે. બરાબર? એટલે આમાં જો બે પેરેન્ટને છે તો બાળકોને પ્રોબ્લેમ આવશે, જો એક જ પેરેન્ટને છે તો કોઈ બચી જશે અને કોઈને કરિયર તરીકે આવશે, પણ ધ પર્સન વુડ બી સેવ્ડ. In this case, both the parents should not have the disease. આટલી જ કાળજી લેવી પડે. So the person when they are getting married, so that time એમને જોવાનું છે કે સામેનાને આ સિકલ સેલ અનિમિયા નથી ને, તો આ તો એનાથી જ ખબર પડશે. And then otherwise the children would be in a problem. The problem would be એ લોકોને બધું જ કામ કરવામાં ને બધામાં થાક બહુ લાગતો હોય છે. It's a mutant, thus exhibiting sickle cell trait. આપણે જોયું તેવી રીતે the substitution of glutamic acid by valine at the 6th position. Substitution of amino acid in the globin results in a single base substitution. GAG નું GUG થઈ જાય છે. It undergoes polymerization under low oxygen tension. આખું એટલે ખેંચાઈ જાય RBC. અને બાય કોન્કેવના બદલે આખો લાંબો RBC બની જાય છે. સો ઇટ્સ કામ તો કરે, માણસ જીવે આખું વખત એ કરે, પણ એને બહુ જ થાક લાગે, ઓક્સિજન કેરિંગ કેપેસિટી જ ઓછી થઈ જાય. હવે આને અંદર આનું લાઈક ઇટ ઇઝ અનધર ટાઈપ ઓફ અનેમિયા. બરાબર? આ કઈ તમે ખાઈ પી લો કઈક વસ્તુ, પાલક અને અંજીર, તો એનાથી કઈ જવાનું નથી. ધીસ ઇઝ જેનેટિક ડિફેક્ટ. So here we have done about the sickle cell anemia. કોઈને કઈ પૂછવું હોય સિકલ સેલ એનિમિયાનું હમણાંનું કર્યું તેનું પૂછી લો કઈ. Then we'll start with phenylketonuria. I hope all are having new textbooks. કેમ કે નવામાં છે ને થેલેસેમિયા આપેલું છે, જૂનામાં થેલેસેમિયા નથી. Okay. We are beginning with phenylketonuria. Now, આ પણ ઓટોઝોમલ છે, એટલે પેલું XY નું પનેટ સ્ક્વેર કરીને કરીએ તે આનું નહીં થાય. Is that clear? આમાં નહીં આવશે. It is not required in this. કેમ? કારણ આ ઓટોઝોમ્સ પર છે, પેલા 22 જે 22 છે ને એનામાં. કરેક્ટ?
This inborn error of metabolism is also inherited as the autosomal recessive trait. The affected individual lacks an enzyme that converts amino acid phenylalanine into tyrosine. તો આ જે amino acid છે, you can underline, it's given in the textbook. Phenylalanine into tyrosine. એમાં કન્વર્ટ જ નહીં થાય. એટલે શું થશે? Phenylalanine is going to get accumulated, ભેગું થયા કરે and converted into phenyl pyruvic acid. અને આ જ્યારે બ્રેનમાં ભેગું થાય તો એ મેન્ટલી રિટાર્ડેડ થઈ જાય પર્સન, એટલે થોડું ઓછું કામ કરે. પર્સન વુડ બી નેચરલી, હવે એકેડેમિક એટલે ભણવાનું કરવાનું હોય કે જેમાં વધારે શાર્પનેસ જોઈએ, એવું બધું કામ નહીં થાય માણસથી. ઓકે, મરી તો નહીં જાય, જાન લેવા નથી. ઓકે, these are also excreted through the urine. યુરિનમાં એનું પ્રેઝન્સ બતાવશે because of its poor absorption by kidney. એક તમને આ સિકલ સેલ અનેમિયાનું એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ કહેવાનું રહી ગયું. આ સિકલ સેલનું એ કહી દઉં તમને કે લાઈક આમાં શું થાય કે આપણા તો ગુજરાતમાં છે ને, આપણે અહીંયા પાસે જ સુરતની પાસે વ્યારાને બાજુમાં બધા જે ગામ છે ને થોડા આવેલા, એમાં કેવું છે કે એ ગામોની અંદર બહુ બધા લોકોને આ સિકલ સેલ અનેમિયા, બહુ બધા લોકોને. અને આખું એવા એરિયા આખો જે 5-6 ગામનો હોય બધાને જ. તો વાય ડુ યુ થિંક સો કે આ એ પર્ટિક્યુલર એરિયામાં બધાને જ આવ્યા જ કરે આ ડિઝીઝ? કોઈને કઈ ખ્યાલ આવે છે શું કારણ હશે? આ ત્યાં વ્યારામાં આખો બોર્ડ બી મારેલો છે કે ત્યાં છે ને રિસર્ચ માટે બી લોકો આમ ખાસ ત્યાં એ કરે, એ લોકોનું બ્લડ લઈને ને આમ તેમ. માંડવી, વ્યારા આ બધું છે એ બાજુ, એ તરફના ગામોમાં આ બહુ પ્રેવેલન્ટ છે આ સિકલ સેલ અનેમિયા. કોઈ મને કારણ કહેશે? એક જ સેન્ટેન્સમાં, મને કે બહુ एक्सप्लेनेशन नहीं જોઈએ પણ मैम हाँ वो इंटरमैरिजेस बहुत होती होगी वहां पर, करियर टू करियर। यस, और एकदम सही. આલિયા હેઝ એકદમ બુલ્સ આઈ હિટ કરેલું છે, નેલ્ડ ઇટ એકદમ. એમાં શું થાય, આજે 5-6 ગામ છે ને, એમાં એ લોકો જે કમ્યુનિટી હોય ને, એ લોકો પેલા એવા કન્ઝર્વેટિવ ને કે એ છોડીને બીજે જાય નહીં, કાં તો ત્યાંથી બીજાને પરણીને લાવે નહીં, કાં તો પરણીને બીજે જ બહુ જાય નહીં, ત્યાં 4-5 ગામમાં જ કર્યા કરે. મે બી બહુ વર્ષો પહેલા થોડા જણને આ ડિઝીઝ હોય, ઠીક છે, પણ એ શું દૂર કશે જતા રહે, ત્યાં તો એને ખબર બી નહીં પડે કે એને હોય આ. બહાર એકદમ કશે બહુ બધા કિલોમીટર દૂર કશે જાય, ત્યાં કોઈને પરણે, તો આ તો ઇફેક્ટ ડાયલ્યુટ થઈ જાય, ખબર બી નહીં પડે. ઠીક છે, પણ હવે આમાં શું થઈ ગયું, વર્ષોથી આટલા ગામોમાં એ લોકો બધા એમને એમ ત્યાં જ મેરેજ કર્યા કરે. એટલે પછી શું થાય કે એના બાળકો કરિયર હોય તો સામેવાળું બી કરિયર છે, તો પછી તો કરિયર શું હોય જ હોય, ડિઝીઝ ડાયરેક્ટ હોય જ, એવું બહુ થાય. એટલે આખા 5-6 ગામ કન્વર્ટ થઈ ગયા કે બધાને જ સિકલ સેલ અનેમિયા હોય. એટલે તમે કહો ને કે પેલું 40 વર્ષનું માણસ હોય ને તો બી 60 વર્ષનું હોય ને, તેમ એને કેવું આમ બધી જ વસ્તુમાં થાક લાગે, એમ ગેટ ટાયર્ડ વેરી ઇઝીલી. દાદરા ચડી લીધા, કંઈક બી નાનું નાનું વાત કર તેમાં એને બધું ધીરે ધીરે. તો આ આવી રીતે ઇન્ટર રિલેટિવ મેરેજીસ, આ તો રિલેટિવ નહીં હશે, ચલો 5-6 ગામ છે, રિલેટિવ્સમાં નહીં કરતા હોય, પણ વર્ષોથી પેલા 5-6 ગામમાં ત્યાં મેરેજ થયા કરતા હોય. સો નવું કોમ્બિનેશન જીન્સને થવાનું પોસિબલ રહેતું નથી, ત્યાંના ત્યાં થાય એટલે પેલું રિપીટ થઈ જાય. આ નહીં તો પેલા ફેમિલીમાંથી, નહીં તો પેલામાંથી, આ તો આવે જ છે. પહેલા કરિયર વાળા હશે ને પછી તો ડિફેક્ટ વાળા જ આવતા જાય. તો મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી ઇઝ કે આવી રીતે કઈ હોય તો બહુ ડિસ્ટન્ટ, દૂરના, નહીં જ ઓળખતા હોય, નહીં જ એના હોય કોઈ એના, તો બહુ રિલેટિવ નહીં હોય એવાને જ પરણવામાં હોય.
તો જ ડિઝીઝ મલ્ટીપ્લાય થાય નહીં તો ડિઝીઝ થવાના જ થવા વધારે થતા જાય. એલિમિનેશન આમાં કેવું કરવાનું છે જ્યારે દૂર નાને પરણે છે. આપણે પેલું એનિમલ બ્રીડિંગમાં બી કરેલું કે ઇનબ્રીડિંગ ડિપ્રેશન આવે છે. કે 5-6 જનરેશન સુધી જો એજ ના એને બ્રીડિંગ કરાવ્યા કરે તો વન્સ ઇન અ વાઇલ દૂર ના કોઈ ગાય ભેંસમાં બી એને મેટિંગ કરાવીને કરે એટલે પેલું ડિપ્રેશન જેવું નીકળી જાય ને તો એજ ના એજ કેરેક્ટર આવ્યા જ કરે તો એ વીકલિંગ થઈ જાય. એટલે જ તો ક્લોનિંગ નથી કરતા ને કે તે પેરેન્ટ્સમાં જે રોગ છે તે તો પછી ડેફિનેટલી આવે જ આવે. નવું કોમ્બિનેશન થશે ને તો દેટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી નાઈસ. એટલે તો આઈઝ કે સ્કીિન કલર છે તો એ કોમ્બિનેશન પણ અલગ રીતે થશે. સ્કીન ટોન અને આઈઝ એક પેરેન્ટનું છે બીજા પેરેન્ટનું છે તો કોમ્બિનેશનને પણ ચાન્સ મળે છે. એજ ના એ રિપીટ પણ નહી થાય ડિઝીઝ વાળું રિપીટ થશે તો બહુ જ રિસ્કી થઈ જાય છે. એટલે અમુક વાર તો છે ને તમે ન્યૂઝમાં સાંભળ્યું હશે કે કોઈ છે ને અમુક એનું ગામ છે તેમાં એ લોકોના હાથના ફિંગર્સ છે ને બધાને 5 ને બદલે 6 બંને હાથમાં કેન યુ બિલીવ કે એવું ગામ ને ગામ આખું એવું કે એને ફિંગર્સ બધાને એક્સ્ટ્રા ડિજિટ અને બીજું એક ગામ છે એમાં એવું છે કે ટ્વિન્સ જુડવા એ ગામમાં એટલા બધા જુડવા કે બધા ટ્વિન્સ ના સેટ હોય એવા બહુ બધા તો આવું એક આ સિકલ સેલ એનિમિયાનું ખાસ કહેવાનું થયું કે આપણે બહુ પાસે જ છે તો ત્યાં છે ને એક જગ્યા પર બોર્ડ મારેલું હતું એને વેન દેર ફોર પેપર ચેકિંગ ત્યાં આટલું દૂર જવાનું થયેલું મારે માંડવી તો ત્યાં એક ઠિકાણે બોર્ડ મારેલું કે આ એરિયાની અંદર એટલે રિસર્ચ ઓરિએન્ટેડ પણ આ ચાલી રહ્યું છે અને આટલા આટલા આજુબાજુના ગામોમાં ખૂબ જ વ્યાપક પ્રમાણમાં લોકોને સિકલ સેલ અનેમિયા છે એવું જાહેરમાં બોર્ડ મારીને લખેલું ઇઝ ધેટ ક્લિયર લોકોને બી ખબર પડે કે આટલા 4-5 ગામની અંદર આ ડિઝીઝ બહુ બધું ફેલાયેલું છે એ લોકો દૂર દૂર જઈને કશે પરણે ને તો દેટ ઇઝ એડવાઇઝેબલ એ નેક્સ્ટ જનરેશનમાં એ ઓછું થતું જાય કરેક્ટ સો આની અંદર ફિલ્ડના કીટોનુરિયા છે પણ નવી બુકની અંદર થેલેસેમિયા છે જૂની બુકમાં નથી સો આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ અબાઉટ દેટ તમે નવી બુક બાય કરી હોય તો સારું નહી હોય તો પછી આનું ફોટોગ્રાફ કે ઝેરોક્સ પાડીને તમારા ફ્રેન્ડ પાસેથી લઈ લેજો થેલેસેમિયા તો ફિનાઇલ કીટોનુરિયા પછી થેલેસેમિયા આ હું એક્સપ્લેન કરી દઉં પહેલા કે વોટ ઇઝ ધીસ થેલેસેમિયા સ્ક્રીન પર શેર નથી કરેલું તમારી નવી બુકની અંદર જોજો થેલેસેમિયા હવે આમાં પણ પનેટ સ્ક્વેર બનાવીને નહીં ચાલશે ઠીક કારણ કે આ ઓટોઝોમ પર છે કે લેડી છે કે મેલ છે એને કઈ લાગે વળગે નહીં એક પેરન્ટને છે કે બે પેરન્ટને છે એ જોવાનું છે ઓકે એક પેરન્ટને છે ને એકને નથી so that has to be made clear when the person is getting married બીજા વ્યક્તિને અંધારામાં રાખીને તો એવું નહીં તો લાઈક તો willingly if they are getting married કે એકને છે તો એમાં શું કરાય કે when the baby is going to be born તો ડોક્ટર ચેક કરી શકે છે કે આ નોર્મલ છે કે થેલેસેમિયા વાળું છે જો થેલેસેમિયા વાળું હોય તો એબોર્શન કરવાની છૂટ તો ગવર્મેન્ટ લીગલી આપે કરેક્ટ જો નોર્મલ હોય તો બાળકને જન્મ આપી શકાય છે સો આમાં પ્રોબ્લેમ શું થાય છે વોટ ઇઝ ધ ઇટ્સ અ વેરી બિગ મેજર પ્રોબ્લેમ આની અંદર એટલે કેન યુ બિલીવ ધીસ કે બ્લડ ચઢાવવું પડે
મહિને મહિને. આપણા બોડીની અંદર આખી ફેક્ટરી છે બોન મેરોમાં. આરબીસી બન્યા કરે નવા નવા 120 ડેઝ થાય. લાસ્ટ યર આપણે જે પેલું એનિમલ ટીસ્યુ નો ચેપ્ટર હતો ને એમાં આપણે કરેલું કે આરબીસી જૂના જાય નવા આવે જૂના જાય નવા આવે. ઓકે એ નોર્મલ હેલ્ધી પર્સનની અંદર. તો વોટ ઇઝ ધ બોન મેરો લોંગ બોન્સ છે એની અંદર જે માવો છે. ઇટ્સ ગોઈંગ ટુ મેક ન્યૂ આરબીસીસ કન્ટિન્યુઅસલી. ઓકે હવે આમાં શું થવાનું છે કે જેનેટિક ડિફેક્ટ છે એટલે કોઈ નહી બચાવી શકે. હવે મોર્ડર્ન મેડિસિનમાં કેવું ચાલુ કે બધા વસ્તુનો ઉપાય શોધી કાઢેલો છે. કરેક્ટ આમાં શું કરે દર મહિને બ્લડ ચઢાવ્યા કરે. એટલે આરબીસી બનતા નથી પણ એને બ્લડ આપી દે. બોટલ 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 ચડાવીને એટલે જીવ્યા કરે. આમને કોરોના વાળું થયું ને તેમાં 2 મહિના બધું શટડાઉન એકદમ કમ્પ્લીટ જડ બેસલાક કરેલું લોકડાઉન. એમાં અમુક લોકો પેલું નહી આપણે વાંચતા કે એ લોકોને તો હોસ્પિટલ જવું જ પડે અને એડમિટ થઈને ટ્રીટમેન્ટ કરવાની તે કોણ હતા તે આ લોકો જે લોકો જે કેતા ને કે અમારે તો કેટલું બી લોકડાઉન હોય કઈ બી હોય એ લોકો તો જાય જ જાય અને એમના ડોક્ટર પાસે આ કરાવે. તે કયા પેલા આપણે ખબર લાસ્ટ યર ડાયાલિસિસ કરેલું યુરિન બનતું નહી હોય કિડનીમાં તો એનું બ્લડ ચોખ્ખું કરાવવા માટે પણ ડાયાલિસિસ કરાવે. એ લોકોના ડોક્ટર પાસે જવું જ પડે. અને આલ વાળા થેલેસીમિયા વાળા ને બ્લડ ચઢાવવું જ પડે એવું હોય તો એટલે એ લોકો કેતા હતા કે બધાના આખું હોસ્પિટલ કોરોના વાળું જ કરી નાખે તો બીજા બધા ક્યાં જાય તો એ બીજા બધા એટલે આવા ઘણા બધા હોય કેસીસ કે જેમાં એ લોકોનું રેગ્યુલર ટ્રીટમેન્ટ ડોક્ટર પાસે ચાલતી જ હોય. એટલે પછી કોવિડ નું અલગ પાડીને અને બીજાને નહી લેવાના એવું નહી કરાય. થેલેસીમિયા કેવું છે કે ઈફ પેરેન્ટ ઇઝ હેવિંગ માઇનર બીજાને નથી તો જે બાળક આવશે તેને જો આ જીન હોય તો એક જ પેરેન્ટને છે તો બીજા પેરેન્ટના જીન્સ એને બચાવી લેશે એટલે ભલે કેરિયર હોય તો પણ એ બચી જાય છે. બચી જાય છે એનો મતલબ શું છે દે કેન મેક આરબીસી so that is going to be very normal. It is an autosome linked recessive blood disease transmitted from parents to the offspring when both the partners are unaffected carrier. એટલે એફેક્ટેડ હોવા જોઈએ એવું બી જરૂર નથી બંને કેરિયર છે તો શું થશે કે નેક્સ્ટ જનરેશનમાં એ આવે જ છે. ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ ગેટ ધ ટેસ્ટ બી ડન. થેલેસીમિયા નો રિપોર્ટ કર્યો હોય તો માણસને ખબર હોય કેને છે કે નથી. તો વેન દે આર ગેટિંગ મેરિડ દે શુડ નો કે આ પર્સનને કોઈ જેનેટિક ડિઝઝ તો નથી. તો એટલે આ બધા આમ એટલે ડાયાબિટીસ બીપી આ પણ કેવા છે લાઈફ સ્ટાઈલ ડિઝીઝ છે. એને તમે ફૂડ અને એક્સરસાઇઝને મેનેજ કરો તો મેનેજ થઈ જાય. બરાબર એટલે હેરિડિટી હોય તો બી તમે એને સાચવીને રહી શકો પણ આમાં તો કેવું છે આમાંથી તમારાથી કઈ જ નહી થાય. આરબીસી તો અંદર બનવાના છે બોન મેરોમાં એટલે તમે કઈ પોતાનું ડાયટ કે એક્સરસાઇઝ કરીને આમાં કઈ થવાનું નથી. સો આનો આપણેે મેન જે ટેકનિકલ બાયોલોજી છે તે આપણે જોઈએ. ધ ડિફેક્ટ કુડ બી ડ્યુ ટુ મ્યુટેશન. હવે શું થશે કે જે ડીએનએ પર મેસેજ છે એટીજીસી નો એ ડિલીટ થઈ જાય નીકળી જ જાય. વોટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન કે એનું જે પ્રોટીન બનવાનું હતું તે બિલકુલ જ નહીં બને. which results in the reduced rate of synthesis as one of the globin chains. આલ્ફા ચેન અને બીટા ચેન બે હોય છે હિમોગ્લોબિનમાં. ઓકે તો આનાથી શું થશે
causes the formation of abnormal hemoglobin molecules. આની અંદર આખું abnormal hemoglobin બનશે, which results in anemia, which is a characteristic of the disease. Thalassemia can be classified according to which chain of the hemoglobin molecule is affected. So in alpha thalassemia, production of alpha globin chain is affected, while in beta thalassemia, production of beta globin chain is affected. એટલે બે જે ચેન છે એમાંથી કોઈ એકને ડિફેક્ટ હોય. It is controlled by two closely linked genes, HBA1 and HBA2, on chromosome 16 of each parent. હવે આ ક્રોમોઝોમ નંબર 16 એટલે શું કહે છે, કઈ ખબર પડે છે તમને? જો 22 છે ને ક્રોમોઝોમ્સ, અને 23rd is the sex chromosome. તો 22 જે ઓટોઝોમ્સ છે ને એને તમે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 કરીને 22 સુધી નંબર આપો ને તો 16th પેર છે ને એને નંબર 16 ક્રોમોઝોમ કહેવાય. મગજમાં જાય છે? આઈ વિલ રિપીટ અગેન. આ ડિફેક્ટ વાળું ક્રોમોઝોમ છે કે નહીં? તે કશે તો લોકેટેડ હશે. તો એનું આપણને લોકેશન કહે છે કે ક્યાં લોકેટેડ છે. ઓકે, તો 16 નંબરના ક્રોમોઝોમ પર લોકેટેડ છે ઓફ ઈચ પેરેન્ટ, બંને પેરેન્ટને. જો આ પાછો સેક્સ લિંક્ડ નથી જ થેલેસેમિયા પણ, એટલે ખાલી કલર બ્લાઇન્ડનેસ અને હિમોફિલિયા વાળું જ પનેટ સ્ક્વેર વાળું બનાવીને થઈ શકે. હા, આમાં ઇરિસ્પેક્ટિવ ઓફ સેક્સ 16 નંબરના ક્રોમોઝોમ પર મ્યુટેશન થયેલું હશે કે ડિલીશન થઈ ગયું હશે, જીન્સ કટ થઈ ગયા હશે. જો જીન્સ કટ થાય ને લોસ થઈ જાય એનો મતલબ શું થઈ ગયો કે નોર્મલ હિમોગ્લોબિન બનવાનું જે પ્રોસેસ હતી એનો કમાન્ડ જ લોસ થઈ ગયો, એટલે નવા જે બનશે તે ડિફેક્ટિવ હિમોગ્લોબિન બનશે. The more genes affected, the less alpha globin molecules are produced. બરાબર? This while beta thalassemia કેવું છે? It is controlled by chromosome on chromosome number 11. એટલે આ આલ્ફા વાળું 16 નંબરના ક્રોમોઝોમ અને બીટા વાળું 11 નંબરના ક્રોમોઝોમ. હવે આ આટલું જે ડિટેલ છે તે MCQ માટે ખાસ યાદ રાખજો. Of each parent and occurs due to mutation of one or both the genes. Thalassemia differs from the sickle cell anemia that the former is a quantitative problem of synthesizing too few hemoglobin molecules, while આમાં કેવું છે કે ક્વોલિટી પ્રોબ્લેમ છે કે ઇનકરેક્ટલી ફંક્શનિંગ ગ્લોબિન. એટલે સિકલ સેલ એનિમિયામાં બ્લડ આપવાની જરૂર નથી રહેતી. આમ પેલું વ્યારા વાળું જે કીધું ને કે ત્યાં લોકોને પ્રોબ્લેમ હોય છે. આ સિકલ સેલ એનિમિયામાં શેપ ઓફ ધ આરબીસી ઇઝ ડિફેક્ટિવ, પણ એ વ્યક્તિ આમ બધું જ કામ કરી શકે પણ બહુ જ ધીરે 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 કરશે. એમાં આરબીસી બી બને, એને બહારથી કઈ લેવાની બી જરૂર નથી, ખાવાની બી જરૂર નથી, પણ એ કામ બહુ કઈ કરી જ નહીં, બહુ જ ધીરું બધું થાય. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? પણ થેલેસેમિયા ઇઝ ક્વાઇટ સિરિયસ સિકલ સેલ ને જોડે કમ્પેર કરીએ તો કેવું થઈ જશે કે it is going to be like requiring blood donate કરે કોઈ એને, અને એટલે આખું વર્ષ જ જીવે ત્યાં સુધી બ્લડની વ્યવસ્થા કરવી પડે દર મહિનાની. they have to spend money for that. Clear? So here we have completed the thalassemia. Just have a look at it.
આની અંદર કઈ પૂછવું હોય તો એ કરી લો, નહીં તો હું હા તમને મેમ. હમણાં હું તમને બે એક પ્રોબ્લેમ આપું છું. આ જે સિકલ સેલ નું એ કર્યું ને એમાં તમે હા મેમ. પનેટ સ્ક્વેર બનાવો. આજે જે મેં આમાં હિમોફિલિયાનું કરાવ્યું ને એનું હું બોલું છું, એનું તમે બનાવો અને મને કહો. મેં તો આજે એક બનાવ્યું હતું કે મેલ ઇઝ હિમોફિલિક અને વુમન ઇઝ કરિયર. આની અંદર તમે ઓકે તમારે કરવાનું છે મેલ ઇઝ normal and female is career. આ વાળું તમે પનેટ સ્ક્વેર બનાવો અને પછી મને કહો. હું હરેકને પૂછીશ. હા, मैम सिकल सेल के लिए ना? सिकल सेल नहीं, हिमोफीलिया। सिकल सेल ओके मैम। देखो, इसके बाद सिकल सेल फिनाइलकीटोन्यूरिया थैलेसेमिया के लिए कभी भी नहीं बनेगा. એ જ તો क्यों मैम? અરે હું તમને ક્યારની એ જ કહું છું, મને ખબર જ હતી કે તમે લોકો મેં વાપિસ બોલતી હું, બધા બરાબર સાંભળો કે પનેટ સ્ક્વેર સિકલ સેલ ફિનાઇલકીટોનુરિયા અને થેલેસેમિયા માટે નહીં બને. એ 23rd પેર પર નથી. ओके मैम। એક્સ અને એક્સ વાય છે ને એના પર નથી. એ પેલા 22 છે ને એના પરનો ડિફેક્ટ છે. એટલે એ કેવું છે કે એ રેસેસિવ છે પાછું. એટલે કોઈ એક પેરેન્ટને છે પણ એ બાળકને પાસ ઓન થાય તો પણ બાળકને કઈ નહીં થાય. બંને પેરેન્ટને છે તો બંને રેસેસિવ મળે બાળકને તો જ થાય. એટલે એક પેરેન્ટને છે ને બીજા પેરેન્ટને નથી તો નહીં પ્રોબ્લેમ થાય. આ જે પનેટ સ્ક્વેર શીખવાડ્યું ને એ हाँ मैम। ખાલી કલર બ્લાઇન્ડનેસ અને હિમોફિલિયા માટે જ છે. આ પનેટ ओके। તમે બનાવો ને, હું हाँ હરેકને मैम। પૂછીશ કે તમે શું આન્સર બનાવ્યો છે. હું અહીંયા બનાવું છું પનેટ સ્ક્વેર, પણ એ હું હમણાં નથી બતાવવાની તમને, પછી મોકલું. પણ પહેલા તમે, હું પણ બનાવું છું સાઈડ બાય સાઈડ, પછી હું તમને સેન્ડ કરું. આખું પનેટ સ્ક્વેર બનાવતા જાઓ. ચલો હું હિન્ટ આપતી જાઉં છું. મેલના એમાં એક્સ અને વાય લખો. હવે એક્સ ના માથા પર કેપિટલ એચ લખશો કે સ્મોલ એચ લખશો મેલમાં? માધવ, મેમ મેલમાં કે ફિમેલમાં? મેલમાં. મેલમાં મેમ હા નોર્મલમાં કેપિટલ એચ મેમ. ઓકે ચલો. હવે મુર્તુઝા, ફિમેલને કેરિયર બનાવવાની છે તો એના એક્સ ના માથા પર કેવા એચ મૂકવાના? પિનાક, તને ખ્યાલ આવે છે? So, ma'am? ફિમેલ કેરિયર છે Yes, ma'am. તો એના માથા પર હવે બે એક્સ છે તો કેવા એચ મૂકવાના? કેપિટલ, સ્મોલ? મેમ હું કહું? एक small, ma'am. Small. કેટલા? બે બે એક્સ. ચલ માધવ તું हाँ બોલ. मैम। મેમ એક આપણો સ્મોલ એચ ને એક આપણો કેપિટલ એચ.
एक हाँ। एक्स पर स्मॉल, एक एक्स पर कैपिटल. પિનાક એક હા મેમ. સ્મોલ એચ એ કરિયર છે ફિમેલ. બેઉ જો નાના એચ મૂકે તો તો એ ડિઝીઝ વાળી થઈ જશે. હવે તમે વર્કઆઉટ કરો આ પન્નેટ. ઓકે મેમ. હિન્ટ ક્લિયરલી બોલું છું, તમારા પેજમાં ડ્રો કરો. એક્સ વાય મેલ પુરુષ જે છે એના એક્સ ના માથા પર કેપિટલ એચ નાખી દો, અને જે લેડી છે એના જે બે એક્સ બનાવ્યા એના એકના માથા પર કેપિટલ એચ મૂકો અને એકના એક્સ પર નાનો એચ મૂકો. હવે બનાવો ગેમેટ્સ અને મેટિંગ કરીને બોય અને ગર્લ નું જુઓ. હું પણ મારા બુકમાં કરું છું. તમારું થાય એટલે હું પૂછું અને પછી હું આનો ફોટો સેન્ડ કરું તમને. અબ્દુલ બનાવે છે ને પનેટ? અબ્દુલ છે ખરો? હા મેમ, છે મેમ. પણ એ જવાબ નથી આપતો. ક્યાં ના ગયો? મેમ, ટાઈપ કરું ને મેમ, ટાઈપ કરતે છે. કર્યું? અચ્છા હું જોઈ લઉં. હા, યસ હા મેમ, લખું ચાલ છું. ચાલ. હવે એક પનેટ બનાવી લો. ચલો. હા મેમ. પહેલો સ્ક્વેર કોણ બોલ? ઈઝી છે મેમ. પહેલો સ્ક્વેર, હા બધું નહીં બોલી જતો. હા ચાલ બોલ પહેલું સ્ક્વેર. મેમ આપણો એક્સ એક્સ હશે અને કેપિટલ એચ. હા એટલે શું બન્યું? બાળકનું સેક્સ શું છે? છોકરો જ છે છોકરી હા છે? મેમ બાળકનું પૂછો. સેક્સ, બાળકનું મેમ સેક્સ મેલ, શું મેમ છે? મેલ મેલ. હા એક્સ એક્સ છે ને. અરે સોરી, ફિમેલ ફિમેલ અને એને છોકરી છોકરી. ફિમેલ છોકરી છે અને એને પેલું નથી, નો ડિસીઝ, નોર અચ્છા કેરિયર. નોર્મલ, નોર્મલ ગર્લ. હા નોર્મલ એકદમ. એટલે તમે જે પનેટ સ્ક્વેર નું ખાનું બનાવ્યું પહેલું, હા મેમ. એમાં એક્સ એક્સ લખીને માથા પર કેપિટલ એચ લખો હમ અને લખો નોર્મલ ગર્લ. ચલો એના પછીનું ખાનું પિનાક તું બોલશે કે કોણ બોલશે? આલિયા? યસ મેમ. હા બોલ પિનાક. મેમ બોય છે ઓકે અને એ એક્સ પણ વાય. નોર્મલ છે. હા. એક્સ ના માથા પર કેપિટલ. કેપિટલ એચ. હા એટલે અને વાય ના નોર્મલ. માથા પર પણ કેપિટલ એચ. વાય ના માથા પર કઈ નહીં લખવાનું. ભાઈના હું માટે હજાર વાર કહું હોય છું. ને હા. ના મેમ તમે કીધું ને કેપિટલ એચ બંનેમાં. અરે એ તો ખાલી જે મેલ જે છે ને તેના બંને એક્સ અને અચ્છા ઓકે. હા હા. મને લાગ્યું કે એમાં પણ. ના ના ના. આ છે ને આ બધું કેવું છે એટલે તો તે દિવસે મેં એવું બોલેલી કે આ ડિઝીઝમાં ફિમેલ ઇઝ બાયોલોજીકલી સ્ટ્રોંગ એમ કે યસ મેમ. એ બચી જ જયા કરે. એને બંને ડિફેક્ટિવ મળે તો જ રોગ થાય, બાકી મેલ નો મરો થાય. જો એને એક્સ ડિફેક્ટિવ મળે ને તેને બચવાનો ચાન્સ જ નથી. કારણ કે વાય પર કઈ નથી આ રોગના હા મેમ. બચાવવા માટેના. ઓકે યસ મેમ. હવે ત્રીજો બ્લોક કોણ કરશે આલિયા? અલ્યા બોલ્યા. ओके मैम। मैम कैरियर गर्ल बनेगी હા એક્સ એક્સ કેપિટલ और એચ कैपिटल સ્મોલ એચ स्मॉल एच કેરિયર કેરિયર गर्ल। ગર્લ. ચલો હવે ચોથો બ્લોક કોણ બનાવશે? અબ્દુલ કહેશે મેમ, અબ્દુલ આપણો. કઈ બોલતો નથી ને. મેમ ટાઈપ કરશે ને મેમ. ઓકે. ઋષભ નથી કે શું આજે? કર્યું ટાઈપ? ના મેમ એ તો ડિસ્ટર્બન્સ છે મારે આ એટલે એવું છે. ચાલો. એમ કે છે. ઋષભ એક્સ વાય એક્સ વાય છોકરો પણ છોકરો. કેવું?
એના માથા પર કેપિટલ એચ કે સ્મોલ એચ? વેરી ગુડ, સ્મોલ એચ. એટલે ma'am. છોકરો કેવો થયો? Deceased, ma'am. હે માધવ, એને બોલવા દે ને. એને હા. હિમોફિલિયા છે, હિમોફિલિક. એટલે આ પનેટ હા એબનોર્મલ. હવે જો બોલી જાઉં છું રિઝલ્ટ. એક નોર્મલ છોકરી, એક કેરિયર છોકરી, એક નોર્મલ બોય, એક એક હિમોફિલિક, abnormal, હા, hemophilic એક boy. ઇમોફિલિક બોય. હવે તમને કેમ આવી રીતે પોનેટ બનાવીને બોલવાની ટેવ પાડું છું અને ખાનામાં લખવાની? કારણ કે જયારે એમસીક્યુઝ એક્ઝામમાં આવશે ને ત્યારે એ લોકો આમ પૂછશે, નીચે એબીસીડી માં લખ્યું હોય કે વન બોય નોર્મલ, વન બોય હિમોફિલિક, વન નોર્મલ, અને એમાં છે ને બહુ ગુચડો કરી નાખે એ લોકો. વર્ડ્સ આગળ પાછળ એબીસીડી પાછા 4 ઓપ્શન બનાવે. એટલે આપણે આપણું પનેટ તૈયાર રાખવાનું અને પછી એબીસીડી ને જોવાના. હા મેમ. એટલે પહેલા એબીસીડી ને નહીં જોવાના. પછી જો એ લોકો ટકાવારીમાં પૂછતા હોય કે 50% બોયઝ આર હિમોફિલિક, એટલે હવે આમાં કેવું થશે, 50% એટલે તો 2 જ છોકરા, તો 2 માંથી 1 છોકરો એમ. કારણ કે 25% ના 4 ખાના છે. એવું કે 25% બાળકો એટલે ચિલ્ડ્રન આર નોર્મલ. તો એક છોકરો નોર્મલ ને એક છોકરી નોર્મલ. તો 50% ચિલ્ડ્રન લખે છે કે બોય કે ગર્લ લખે છે, એ શાંતિથી વાંચવાનું. એમસીક્યુમાં શબ્દોની રમત આવે છે, એટલે બહુ શાંતિથી વાંચવાનું. આઈ હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર. આનો ફોટો પછી હું તમને ગ્રુપ પર મોકલી દઈશ, આજે મેં પાનેટ બનાવ્યું તે, અને કમ્પેર કરી લેજો. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ સ્ટોપ ઓવર હિયર ટુડે. વી મીટ ટુમોરો. બાય. કાલે ટેસ્ટ, આજે ટેસ્ટ છે તમારી? Yes, ma'am. ઓકે. આ કૃષભ લખતો ને, મેં તો અબ્દુલ ને પૂછેલું હતું. તો કેપિટલ એક્સ વાય ને નાનો એચ ને બધું, તો જવાબ તો કૃષભે આપ્યા. ઠીક છે, કઈ નહી. કમ્પેર કરજો પછી પોતાનું પરનેટ સ્ક્વેર ચોખ્ખું ને સરસ. હું જેવી રીતે હું ફોટો પાડીને મોકલું છું પછી. Okay, ma'am. Bye, ma'am. બાય બાય. Bye, ma'am. Hi ma'am. Thank you ma'am.